നോക്കിയേ, നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ടേക്കാം. അതിലൊന്നും നീ തളരരുത്. ഇന്ന് ഈ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇനി ഒരു ജന്മമൊഴിച്ച് മറ്റെന്തും നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. അതിനായി നീ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ലോകത്ത് വായുവും അഗ്നിയും ജലവും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനും ചിന്തയുമാണ്. നിന്റെ ചിന്തയെ ഒരു ആയുധം പോലെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനായി നീ പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എടാ, എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നീ അത് വിട്ടുപിടി. നിനക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്റെ ചിന്തയെ പേടിച്ച് പിന്നോട്ട് പോകണം. അതായിരിക്കണം നിന്റെ യുക്തിബോധം. Happen. I am grateful for all the joy, abundance, and love that finds me today. I am open, I receive, and I am ready. Say it, believe it, and watch what happens in your... The universe has a sacred number for spiritual awakening, and it's 7. 7 is not just a random number. Its vibration is reflected everywhere in the design of reality. 7 chakras, 7 days of the week, 7 colors in the rainbow, 7 notes in music. Even your body renews itself in 7-year cycles. So if you've been feeling like you're stuck between the old you and the new you, it's because you're stepping into a 7 cycle, the number of inner growth, truth, and alignment. Tonight, write down 7 times, I am aligned with my highest self. As you repeat it, imagine each chakra lighting up, tuning you to the frequency of 7. Hey universe, I just wanted to take a moment to say thank you. Thank you for all the little things that I often take for granted, like my healthy body, like waking up today, the roof over my head, and the love that surrounds me. I know that life doesn't always feel easy, and some days feel extremely heavy, but I trust I'm always guided, I'm always supported. Help me to stay patient, stay brave, and stay kind. Give me the strength and courage to keep moving forward, even if it's dark. I'm at peace, knowing you've always got me. I am truly blessed. Amen. I deserve to live the life of my dreams. I trust myself completely. My body is beautiful and I glow from inside and out. I forgive myself and I am ready to release everything that no longer serves me. I love myself unconditionally. Them every night for the next 21 days before you go to sleep. 1. Dear universe, please clear everything that I'm not able to see, but what is blocking me from who I'm meant to be. This prayer opens your path energetically even when you don't know what's in the way. 2. Please rearrange my life to reflect my worth, even if I'm still learning to believe in it. This actually invites the divine intervention, which is aligned with your higher self and not with your current doubts. The last one, which is actually my favorite. If it's mine, make it flow. If it's not, make it fall away fast. This prayer triggers clarity and also creates an ease in letting go of things that are not meant for you. Type ready in the comments. അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് ഇതിനായിട്ട് മേടിക്കുക. ആ ബുക്കിൽ എവറി ഡേ നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് ഞാൻ പ്രപഞ്ച ശക്തിയിൽ പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ അത് ലഭിച്ചതിന് ഞാൻ പ്രപഞ്ച ശക്തിയോട് നന്ദി പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി ആ ഇമോഷനോട് കൂടി കേട്ടോ. ആ നന്ദിയുടെ ഇമോഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമോഷനും എഴുതുന്നത് മറ്റൊന്നും ആവരുത്. രണ്ടും ഒരേ ഇമോഷൻ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ റെക്ടിക്കുലർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം RAS കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഒരു അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പോസിറ്റിവിറ്റികൾ സംഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ ടിപ്പിക്കലി കുറച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 4 മണിക്കും 5 മണിക്കും ഉള്ളിൽ എണീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയതിനു ശേഷം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എക്സസൈസ് ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നമ്മളൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെ ന്യൂറോൺസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവണം. നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവണം. അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവണം. ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം. ആറാമതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടാസ്കുകൾ, ഈ ഗോള് എഴുതി തപസ്സിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിലേക്കുള്ള ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എവറിഡേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഡേ 1 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു
ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡേ 2 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആ ഗോൾ എന്താണോ, നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗോൾ എന്താണോ ആ ഗോള് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ലഭിച്ചതായിട്ട് നമ്മളത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡേ 3 നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഗോളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇമോഷൻസ് കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഗോള് നമ്മളിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക. സോ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലവ്, ഹാപ്പിനെസ്, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഫൊർഗീവ്നെസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസിനെ കൊണ്ട് ആ ഗോളിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ പൊതിയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡേ 4 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ, അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനുവേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ്. 5ാമത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഗോൾ നമ്മൾക്ക് നൽകിയതിന് പ്രപഞ്ച ശക്തിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് നിലവിൽ ലഭിച്ച എല്ലാ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സ് നിർബന്ധിതമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഗോള് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. 6ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിയർ ഫാക്ടേഴ്സോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഗോളിനെ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിയർ ഫാക്ടേഴ്സോ ഡൗട്ടോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചിട്ടിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. സോ ആ ഫിയർ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഡൗട്ടിനെയും നമ്മളിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ 6ാമത്തെ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. 7ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. 7ാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 6 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. 7ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതിൽ 7ാമത്തെ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 6 ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് 7ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ മാനിഫെസ്റ്റേഷന്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട്. Do this for 21 days and I guarantee that your life will never be the same again. Every morning, just after you wake up, and every night, just before you sleep, repeat this 3 times. Universe, I'm open and ready for my dreams to come true. Show me a clear sign today. I'm ready. Thank you. That's it. This works because your brain is always filtering millions and millions of information. Most of it you ignore. When you do this, you're telling your brain to notice all the miracles, opportunities, and the signs that are already around you. And then you take action. Save this video, type abundance in the comments so that I know you are in for this abundance challenge. And after 21 days, come back here and share what changed. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുക്കുക, ആ പേപ്പർ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റി കടന്നു വരുന്ന ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. 2ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, എന്തിന്, എന്തുകൊണ്ട്, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതാം. 3ാമതായിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ടിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക. അതിനുശേഷം ആ പോസിറ്റീവ് വശം കിട്ടിയതിനു ശേഷം അടുത്ത 66 ദിവസത്തേക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് വശം ഉള്ള കാര്യം നൽകിയതിന് പ്രപഞ്ച ശക്തിയോട് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക. 66 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും, വലിയ അത്ഭുതങ്ങളായിരിക്കും. ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പോസിറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതികൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റാൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്റ്റോപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. S stands for നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അവിടെ നിർത്തുക, അതിൽ നിന്ന് മാറുക. T stands for take a deep breath. O stands for observe your feeling and your needs. P stands for pray then make a plan. ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂടുതൽ നന്നാവും. 2ാമത്തത്, ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3ാമത്തതാണ്, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 4ാമത്തത്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ സ്കില്ലുകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 5ാമത്തത്, ഈ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ ആസ്വദിക്കുക. யார்கிட்ட பவுண்டரி செட் பண்ணணும், எப்படி செட் பண்ணணும், எதுக்கெல்லாம் செட் பண்ணணும்ன்றத டிசைட் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் உனக்கு இருக்கு. அண்ட் 4, தனியா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பயப்படாத, டிபெண்டன்டா இருக்கிறதுக்கு தான் பயப்படும். உன் லைஃப்ல என்ன வேணும், என்ன பண்ணணும்ன்றத நீ தான் டிசைட் பண்ணணும். உன் லைஃபோட டைரக்ஷன் உன்கிட்ட தான் இருக்கு. வேற யாருமே அந்த ஸ்டியரிங் வீல்ல கை வைக்கவே கூடாது. ஃப்ரீடம் கொடுக்குற லவ் தான் ரியல் லவ். ஒரு அம்மாவா உங்க பொண்ணுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறத தாண்டி அவளுக்கு ஒரு ரோல் மாடலா, ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா நீங்க இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ரோல் மாடல்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா நீங்க எப்படி மாறலாம்ன்றது. എല്ലാവരും പറയും പ്ലാൻ ചെയ്യുക, അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുക. എല്ലാ സമയവും നമ്മുടെ 100 ചിന്തകളും ശരിയാണോന്നില്ല. ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഒരു ഭയങ്കര ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ഒറ്റ മൈൻഡിൽ പോകാന്നുള്ള ഒരു സാധനം പറയും. അതിന് ബോത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്
ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട്. ഇത്രയും ആദർശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പറഞ്ഞു വന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് അയാളുടെ ഭാഗ്യം, അയാൾ അങ്ങനെ അയാളുടെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മളും നിൽക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ബലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ദൈവം യാതൊരു ദുരന്തങ്ങളും അപകടങ്ങളും ആപത്തുകളും വരുത്തരുതെന്ന് പറയും. ഈ ആപത്ത്, അപകടം, ദുരന്തം ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഇമേജ് ഉണ്ട്. ലോറി ഇടിച്ചാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണാവാം, എന്തൊക്കെ ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അരുതേ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മീനിങ്. സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനകത്ത് ഇമേജിന്റെ പാർട്ടുള്ളത് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള ആനയെ കാണരുത്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള ആനയെ കാണും. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു ബ്ലൂ എലിഫന്റ് നീല നിറത്തിലുള്ള ആനയെ കാണരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീല നിറത്തിലുള്ള ആനയ്ക്ക് ഒരു കളർ ഉണ്ട്, ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. കാണരുത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യാതൊരു ഷേപ്പും ഉള്ള ഒരു സാധനമല്ല, ഒരു ഇമേജ് അല്ല. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇമേജസ് ആണ്. നമ്മുടെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, വേർബ്സ്, ഇതൊന്നും അതിന് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ എന്താണോ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതാണ് ഇമാജിനേഷൻ ഇത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം. ഇമേജിൽ എന്താണോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ബലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തും. കാരണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനകത്ത് ഇമേജിന്റെ പാർട്ടുള്ളത് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയതിനെ കുറിച്ച് തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ബി ഇറ്റ്, നിനക്കുന്നത് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക, എന്താണോ വേണ്ടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, വേണ്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അതും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇക്കിഗ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് ടെക്നിക്കാണ്. എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇക്കിഗ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. അതിനായിട്ട് 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. വളരെ സമാധാനമായിട്ട് എവിടെയും ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതണം. ആദ്യമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് വാട്ട് യു ലവ്, നിങ്ങളുടെ പാഷൻ. അതായത് നിങ്ങൾ പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ട് യു ലവ്. അടുത്തത് വാട്ട് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ്, നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ്. നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ടാവും. സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവ്, അത് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. മൂന്നാമത് വാട്ട് ദ വേൾഡ് നീഡ്സ്, നമുക്ക് ലോകത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത്, അതിനുവേണ്ടി ഒരു ലോകം ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അത് ചിലപ്പം ചെടി വെക്കുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതാവാം, പഠിപ്പിക്കുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാവാം. എന്തും നമുക്ക് ലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. 4മതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ. അതായത് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണം വേണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്താൽ വരുമാനം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കണം, 1, 2, 3 കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ കാര്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇക്കിഗൈ. അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി 4 വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഇക്കിഗൈ അത് തന്നെയാണ്. അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് കണ്ടെത്തുക. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇക്കിഗൈ, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ താക്കോൽ. അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. മൂഡ് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് കുളിക്കുക. അതും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഖം കഴുകുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിലാക്സേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. വേറൊരു ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർ ഫുട്ടായിട്ട് ചെരുപ്പില്ലാതെ മണ്ണിലൂടെ കുറച്ച് നേരം നടക്കുക. ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കണക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെയുള്ളത് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മണ്ണിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെയധികം ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് മൂഡ് ഔട്ട് ആവരുത്, നിങ്ങളുടെ മൂഡ് ഓൺ ആക്കാൻ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണത